Hello students. So far நம்ம current electricity previous classல we learned about current density, relation between the electric field, current density and EMF பத்தி நம்ம பார்த்தோம், potential difference. So far we have learned many concepts and we did problems also. So in today's lecture we are going to learn about Kirchhoff law and Wheatstone bridge. So let's get started. So in the lecture 2, இந்த current electricity lecture 2ல so இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல இந்த Kirchhoff lawவும் நம்ம Wheatstone bridgeம் பார்க்க போறோம் and more problems நம்ம வந்து solve பண்ண போறோம். So for like complicated circuits மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. For example in series and parallel connectionலயே so ரொம்ப complicated-ஆன circuits நம்ம எப்படி ஈஸியா solve பண்றது by using some symmetry arguments or by just seeing it is a Wheatstone bridge or not, by seeing some complicated circuits we can able to answer some questions just by seeing itself. இதெல்லாம் எப்படிங்கறத இந்த லெக்சர்ல நம்ம பார்க்கலாம். So let's get started. So Kirchhoff law. So in Kirchhoff law, I am going to define Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law, which is very important in the case to find the current potential difference in a given problem. The easiest way or a simple way to find the current or the potential difference is by using this Kirchhoff law. So Kirchhoff current law la enna solrom appadina, sum of all current entering a node should be equal to 0. Appadina enna artham? The sum of current entering node should be equal to sum of current leaving the node இருக்கணும். அங்க accumulation of charges இல்லனா ஒரு particular pointல இருந்து சப்ளை பண்ற மாதிரி charges எனக்கு இருக்க கூடாது. Whatever that is incoming current should be equal to the outgoing current. So total current is equal to நான் என்ன சொல்லலாம், should be equal to 0 ன்னு சொல்லலாமா? For example, let's take this experiment. Okay, from Kirchhoff current law ல இருந்து what is the physical significance in learning Kirchhoff current law அப்படினா, so it talks about the conservation of charge. For example, physicsல நம்ம நிறைய physicsல பொறுத்த வரைக்குமே நம்ம கான்செப்ட்ஸ் ஒன்னு படிக்கிறோம் அப்படினா what is the physical significance of learning this அப்படிங்கற क्वेश्चन உங்களுக்கு வரணும் first. Then once you understood the physical significance also, so you have to start solving more problems. This is the way you can excel in physics by just by asking questions and understanding the concept and working out problems. இந்த மூணு விஷயம் பண்ணாலே physics பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன இருக்காது, எந்த பிரச்சனையுமே வராது, சரிங்களா? So first one நான் என்ன சொல்லிட்டேன், so it talks a conservation of charge. So it talks about the conservation of charge. I don't have space here, I'll write here. So Kirchhoff current law, indeed it talks about conservation of charge. So that is sum of incoming current should be equal to outgoing current, that is total current pointing at a particular point. So if this is my circuit, for example I have something like this is my node. So in this node என்ன சொல்றாங்க, incoming current should be equal to outgoing current. Think that currents are coming like this and a few currents are going like this. So if so, the incoming current should be equal to outgoing current. So net current at this node should be equal to 0. So first law talks about the conservation of charge. Is that clear? So next one is Kirchhoff voltage law. So Kirchhoff voltage law ல இருந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படினா, sum of voltage around any closed loop or any loop in the circuit must be equal to 0. So that loop can be anything. For example, if I have a circuit like this, இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு circuit இருக்கு. So if I have a circuit like this, so here I have many resistors, many potential here, I have many potential differences. I have to fix from this point, இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நான் என்ன பண்றேன், இந்த டைரக்ஷனை நான் நோட் பண்றேன். or if I starting my journey here, இங்க இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன பண்ணும், இதே பாயிண்ட்ல நான் எண்ட் பண்ணும். இதுதான் ஒரு closed loop அப்படி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஒரு particular point, my starting and final point should be equal to same. If it is same, then I can tell it is a forming a loop or closed loop அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். So இந்த closed loop across the potential difference என்னவா இருக்குன்னு சொல்றாங்க, 0. This is what the voltage law tells us. So current law ல இருந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், no current, that is no accumulation of charges or no point where any supplying charges irkadu, that is net current at any particular node will be equal to 0, or else I can tell the sum of incoming current must be equal to sum of outgoing current. And first law, that is Kirchhoff current law, talks about the conservation of charge. And Kirchhoff voltage law ல இருந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், so sum of voltage around any closed loop must be equal to 0. So you can ask one question, what is the physical significance for this voltage law, ma'am? அப்படினா
இங்கே நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இதெல்லாம் டைரெக்டாக என்ன சொல்லுது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேக்ட் அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் அ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது. எப்படி கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா யூ ஒர்க் டன் பை இட் இன் அ க்ளோஸ்ட் லூப் வில் பி ஜீரோ, கரெக்ட்? ஸோ இஃப் ஒர்க் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்க்கு நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணோம்? ஒர்க் டன் டிஃபைன் பண்ணோம். ஒர்க் டன் ஃபார் அ க்ளோஸ்ட் லூப்னா நான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன்? மை ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு எண்டிங் பாயிண்ட். என் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் எண்டிங் பாயிண்ட்டும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் நம்ம க்ளோஸ்ட் லூப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ இந்த கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ்னால நான் என்ன சொல்கிறேன்? ஃபார் அ க்ளோஸ்ட் லூப் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ்லேருந்து நான் ஆரம்பிச்சு இந்த டைரக்ஷன் வழியாக வந்து திரும்ப இது முடிக்கும் போது எனக்கு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் எனி சர்க்யூட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ. அப்படின்னா இந்த ஒர்க் டன்னை நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம்? Q into VB minus VA, that is higher potential minus lower potential. If this potential is zero, then what will happen? My work done becomes zero, correct? Work done zero ஆயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? For a closed loop conservative force இருந்தா மட்டும்தான் என்ன பண்ணும்? எனக்கு work done zero ஆகும். ஏன்? Because work done is independent of path. So independent of path நம்ம conservative forceக்கு தான் define பண்ணோம். So indeed the voltage represents or tells the fact that so electrostatic force is a conservative force because that work done by in a closed loop is zero. Are you getting my point? So work done in a closed loop is zero. So work done zero in the indeed I tell that if the work that is force corresponding force will be a conservative force because for a conservative force மட்டும் தான் நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம்? work done is independent of path அப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். So next இதுதான் இப்போ நான் சொன்னது. So sum of entering the node. If this is my node, can you see this node? If this is my node, then all the currents, here you have I1 current, I5, I4, I3 current, I2 current, all current should be equal to 0. So analogy, இது எதுக்கு analog பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா mass flow, ஒரு pipe junctionல mass flowக்கு this is equivalent of telling அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Next voltage law சொன்ன மாதிரி தான். முன்னாடி ஒரு diagram நானா வரைஞ்சேன், இப்போ அவங்களே ஒரு particular diagram கொடுத்துருக்காங்க. The potential difference across the loop, closed loop must be equal to எப்படி இருக்கணும்? 0வா இருக்கணும். Again I can tell the pressure drop through the pipe loopக்கு analog நான் சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம polarity பார்க்கணும். ஸோ எந்த polarity நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை எந்த polarity நம்ம நெகட்டிவாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ லூப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ லூப் இஸ் எனி closed path through the circuit in which node is encountered more than once. ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு க்ளோஸ்டு பாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்விச் ஒரு நோட் இஸ் என்கவுண்டர்ட் மோர் தென் ஒன்ஸ் தான் எனக்கு இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொலாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வோல்டேஜ் இருக்குது. இஃப் ஐ எம் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் டு திஸ் பாயிண்ட் கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் மை ஒன் நோட் அண்ட் ஒரே நோட் தான் இருக்கணுங்கிறாங்க. தட் இஸ் ஐ எம் ஸ்டார்டிங் மை பொசிஷன் அண்ட் ஐ எம் எண்டிங் ஹியர். ஸோ வாட் வில் பி த potential should be taken as positive or negative அப்படின்னா I am traveling from positive to negative. So that means what? The potential is taken to be a positive. Whereas if I have a battery something like this and also have a resistor, so what I am doing here, I am coming here and I am traveling from negative to positive. So that means my potential should be taken as a negative. So negative potential drop அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Positive potential rise அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So currentக்கு direction எப்படி எடுக்கணும் மேம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் திஸ் இஸ் மை க்ளோஸ்ட் லூப், இதுதான் எனக்கு இப்படி ஒரு சர்க்யூட் இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து இப்படி நான் வந்து நானே என் கரண்ட் இதுதான் டைரக்ஷன் அசியூம் பண்ணுறேன். ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் திஸ் இஸ் மை நோட். இஃப் ஐ டோன்ட் நோ இனிஷியலி த கரண்ட் டைரக்ஷன் பட் ஐ எம் அசியூமிங் தட் இட் இஸ் கோயிங் இன் திஸ் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். பட் இட் மேபி இந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் கூட இருக்கலாம், எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நமக்கு ஃபைனலாக வர ஆன்சர் இப்போ நான் இப்படி போடுறது வந்து எனக்கு ஃபைனலி ஆன்சர் பை கிர்ச்சாஃப்ல யூஸ் பண்ணி எனக்கு 5 ஆம்பியர்னு பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா ஸோ நான் அசியூம் பண்ண டைரக்ஷன் தான் டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஒருவேளை எனக்கு என்ன வருது ஆன்சர் அப்படின்னா ஸோ ஐக்கு பதிலாக 5 ஆம்பியர் பதிலாக -5 ஆம்பியர் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ ஐ ஹாவ் டு ரிவர்ஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ தட் மீன்ஸ் யூ கேன் ப்ரிஃபர் யுவர் ஓன் டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட். ஸோ பட் இன் த சென்ஸ் ஐ எம் டெல்லிங் தட் இஃப் தட் கரண்ட் டைரக்ஷன் and outcoming value வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா you have to reverse the direction. Think that this is my current direction அப்படின்னா so I'm going to draw something like this. So இதுல வந்து this is my positive potential, this is my negative potential, this potential is nothing but I times R, correct? So this is how we can define. So இதுக்கு ரிலேட் பண்ற மாதிரி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ பார்க்க போறோம். So don't worry. So next பார்க்கலாம். Next one is we are going to see about the Wheatstone bridge. So Wheatstone bridge என்ன, வாட் இஸ் த இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க
அண்ட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இனிஷியலாக இதோட ஹிஸ்ட்ரி சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் நத்திங் பட் வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் வாஸ் இன்வென்டட் இன் சம் இயர் பை சம் ஒன். ஸோ லேட்டர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சார்ல்ஸ் வீட்ஸ்டோன்கிறவர் தான் he found out that it was using for many applications of the circuit அப்படிங்கிறத நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீட்ஸ்டோன் தான். ஸோ அதனால தான் நம்ம வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அப்படின்றத காமனாக நம்ம பேசுகிறோம். ஸோ காமன் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் பிரிட்ஜ் ரிமைன்ஸ் ஃபார் த டெஸ்டிங் ஆஃப் த அன்னோன் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாத பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணி we can able to find out the unknown value of the resistance. So how does it work அப்படின்னா initially we use the ratio of 3 known resistance. இப்போ unknowns கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா you should have some known value. மேத்தமெட்டிக்ஸில் நம்ம அதுதானே படிக்கிறோம். வித்தவுட் எல்லாமே இங்கே அன்னோனா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அந்த சால்வ் பண்ணுறதே இல்லையா. By knowing 3 known resistors, so we can measure the 4th unknown resistors. So by introducing something called as a balanced voltage between the point 1 and battery negative and between the point 2 and the battery negative, so that allows us the measurement. So that means in the point நம்ம nullify பண்றோம். There should not be any flow of current அப்படிங்கறத நம்ம என்ன பண்றோம், there is no flow of current அப்படிங்கறத பண்றோம். So let's get started for this one. திரும்ப வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் பத்தி நம்ம நிறைய பேசலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், த current density varies with radial distance r as j is equal to a times small r square in a cylindrical wire of radius r. The current passing through the wire between the radial distance r by 3 and r by 2 is. Initially we are going to assume that, so இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், current density varies with radial distance is given as something j is equal to a times r square. இந்த ஏங்கிறது இங்கே கான்ஸ்டன்ட் இந்த cylindrical wire of radius r and current passing through the wire between the radial distance r by 3 and r by 2 is அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ initially we know that ஒரு particular cylinder இருக்குது. Think that this is my cylinder which has a radius r. பட் ஒரு கரண்ட் டென்சிட்டி எனக்கு எப்படி வேரி ஆகுது அப்படின்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்மாலர் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனில் எனக்கு கரண்ட் டென்சிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஸ்மாலர், whereas a is a constant. இப்போ நான் கரண்ட் பாசிங் த்ரூ r by 3 அண்ட் r by 2 போர்ஷன் இஸ் r by 3ங்கிறது என்ன, தட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 0.3 சம்திங். r by 2ங்கிறது எனக்கு என்ன வரப்போகுது, தட் இஸ் 0.5 சம்திங். ஸோ இந்த ரீஜியனில் எனக்கு எவ்வளோ கரண்ட் இதில் பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கணும். இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் திஸ் ஐ எம் கோயிங் டு, you know that formula, current is nothing but integral of j vector dot dA vector. Since area is also a vector, j is also a vector, we are taking a dot product, final result will be a scalar நமக்கு இருக்க போகுது. Is that clear? இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இதுதான் நம்ம கரண்ட் அண்ட் கரண்ட் டென்சிட்டிக்கான ஃபார்முலா பார்த்தோம். கரண்ட் டென்சிட்டி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் இன்டெக்ரல் ஆஃப் a times r square. வாட் இஸ் dA? ஸோ இந்த இப்போ நான் திரும்ப அழிச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து எழுதுகிறேன் because of space. So initially they have given j is equal to a times r square. So you know current is nothing but integral of j dot a. So j is given as a times r square, correct? What is dA? That is change in area, correct? இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், r by 2ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா r by 3ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், we are going to find out this is my r by 3 portion, if this is my r by 5 portion அப்படின்னா I am going to find out the small change in area. நான் இதில் இவ்வளோ நான் calculate பண்ணணும். In order to do this I am going to pick this distance as x. அப்புறம் இந்த டிஸ்டன்ஸை நான் x plus dx நான் சொல்லாமா, கரெக்டா? இப்போ சேஞ்ச் இன் ஏரியா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம், சேஞ்சே நம்ம எப்படி சொல்லுவோம், பிக்கர் ஒன் மைனஸ் த லோயர் ஒன் சொல்லாமா. தட் இஸ் பை ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் நமக்கு என்ன தெரியும், பை ஆர் ஸ்கொயர். ஆருக்கு பதிலாக நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், எக்ஸ் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர், கரெக்ட், மைனஸ் பை டைம்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சொல்லாமா. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஐம் கோயிங் டு எரேஸ் திஸ் பிகாஸ் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் ப்ராப்ளம். ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், டிஏ நமக்கு என்னமா தெரிஞ்சிருச்சு, that is pi of x plus dx the whole square minus pi times x square, correct? இதை இப்போ expand பண்ணுங்க, என்ன வரப்போகுது, pi of x square plus dx the whole square, correct, plus 2x dx.
Shall I write like this? இப்போ x இப்போ வெளில இன்னொன்று என்ன இருக்குது, x ஸ்கொயர் இருக்குது. பை காமனாக எடுத்துட்டேன், வெளில எனக்கு x ஸ்கொயர் இருக்குது. இந்த மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நான் கேன்சல் பண்ணிடலாமா? டிஎக்ஸே வெரி வெரி ஸ்மால், அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் இன்னுமே எனக்கு ஸ்மால் வேல்யூ தான் கிடைக்குது. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு நெக்லெக்ட் திஸ் ஒன். ஸோ ரிமைனிங் எனக்கு என்ன இருக்குது, பை ஆஃப் 2x dx இருக்குது. ஒத்துக்கிறீங்களா? அப்போ டிஏ நான் என்னென்னு டிஃபைன் பண்ணலாம், 2πx dx. Are you getting my point? இப்போ in terms of rல சொல்லியிருக்கிறதுனால நான் x in terms of என்ன சொல்கிறேன், 2πr dr சொல்கிறேன். ஒன்றும் தப்பு இல்லையே, பிகாஸ் நான் இப்போ இந்த x dxக்கு பதிலாக நான் என்ன சொல்லலாம், r I can write as r plus dr and r portion நான் பார்க்கலாம். Is that clear? So now I am going to erase this one. Now I will write integral of j dot dA. jங்கிறது இங்கே என்ன, a times r square. dAங்கிறது இப்போ என்னன்னு பார்த்தோம், 2πr dr in terms of rல represent பண்ணுறேன். லிமிட்டுங்கிறது என்ன இருக்க போகுது, எங்கிருந்து எந்த போர்ஷன் கேட்குறாங்க, r/3லேருந்து r/2 போர்ஷன் கேட்குறாங்க. தட் இஸ் r/3 to r/2 portion. Is that clear? So now substitute the limit and you take the integration. இதில் இன்டகிரேஷனில் கான்ஸ்டன்ட் டம்ஸ் எல்லாம் வெளில எடுத்துக்கிறேன். a கான்ஸ்டன்ட், 2 கான்ஸ்டன்ட், பை கான்ஸ்டன்ட் வெளில எடுத்துட்டேன்னா 2π a into integral of r/3 in limit from r/3 to r/2 times r cube dr. சொல்லாமா? Right? So what is the integration of this one? This is nothing but 2π a, correct? Time integrate பண்ண அப்படின்னா I have r power 4 by 4. Limit is from r/3 to r/2. Correct? நான் இப்போ திரும்ப இதை அழிச்சுக்கிறேன். If you want to copy, please pause the video and write it down. இப்போ திரும்ப இப்போ லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. What we left with now, 2π a by 4 times லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் r power 4 by 16 because 2 இங்கே என்ன வரப்போது, r power 4 by 3 இருக்குது. பவர் 4 பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும், 81 வரும். இப்போ இதை நான் சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் இது வருதான்னு. 65π a r power 4 by 2592 வரணும். Check whether you are getting this value or not. So which one is correct? Option A is the correct answer. Is that clear? So இந்த ப்ராப்ளமில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், I கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். that is j dot dA இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்கேன் with the proper limitsல. dAங்கிறது that is change in area. நான் இப்போ எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன், 2πr dr. இதை பேஸ் பண்ணி தான் இதை நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். Is that clear? So next problem பார்க்கலாம். Next problem பாருங்க. The temperature coefficient of resistance for a wire is 0.00125 degree per Celsius. At 300 Kelvin, its resistance is 1 ohm. The temperature at which the resistance becomes 2 ohm is. So, இப்போ questionல என்ன கேட்குறாங்க? I'll take a pen now. So, coefficient of resistance, temperature coefficient of resistance for the wire is given. At 300 Kelvin, resistance 1 ohm இருக்கிற போது temperature எந்த டெம்பரேச்சரில் எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 2 ohm வரும், அதுதான் கொஷினில் கேட்குறாங்க. கொஷின் நல்லா புரிஞ்சிச்சா? ஸோ 300 Kelvin is nothing but at டிகிரி செல்சியஸில் சொன்னேன் அப்படின்னா 27 டிகிரி செல்சியஸில் எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இங்கே என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, 1 ohmனு சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்ஃபா இஸ் கிவன் அஸ், ஆல்ஃபா இங்கே என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க, 0.00125 per degree Celsius கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ டெம்பரேச்சர் எந்த டெம்பரேச்சரில் எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ 2 ohm வருதுன்னு தான் கேட்குறாங்க. ஸோ we have to find out the temperature at which temperature this resistance becomes 2 ohm. You know the formula நமக்கு என்ன தெரியும், R is equal to R naught of 1 plus alpha time delta T. தெரியுமா? கரெக்ட். இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம பார்த்தோம். திரும்ப இதை அழிச்சுக்கிறேன். ஸோ நம்ம ஃபார்முலா இப்போ என்னன்னு பார்த்தோம், R is equal to R naught of 1 plus alpha times capital T or delta T or capital T நான் சொல்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டெம்பரேச்சர் அட் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ்க்கு நம்ம போடலாம். ஃபார் 27 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தா 1, that is 1 is equal to R naught of 1 plus alpha into 27. Shall I write like this? ஆல்ஃபா வேல்யூ நமக்கு தெரியும், ஃபைனலாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் திஸ் இன்னொரு டெம்பரேச்சரில் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன, அந்த டெம்பரேச்சர் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். 2 is equal to R naught of 1 plus alpha times T. We don't know this temperature, so I am going to write as it is T. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணுறேன், இந்த ஈக்குவேஷனால் டிவைட் பண்ணுறேன். டிவைட் பண்ணுங்க என்ன வரும், that is 2/1 is equal to R naught எனக்கு கேன்சல் ஆகிடும், 1 plus alpha T by 1 plus 27 alpha. Shall I write like this? Cross multiply பண்ணுங்க. Cross multiply பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும், that is
that is you have 2 by 1 is equal to 1 plus இங்க என்ன இருந்துச்சு, that is t, correct, divided by 1 plus alpha 27. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாக்க ஆல்ஃபா வேல்யூ நமக்கு தெரியும். இதில் நான் சால்வ் பண்ணால் டி வேல்யூ எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் அப்படின்னா 1127 கெல்வின் எனக்கு கிடைக்கணும். இது டிகிரி செல்சியஸில் கிடைக்கும். நீங்கள் கெல்வினுக்கு 273 நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். ஃபைனலாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ப்ளீஸ் செக் அண்ட் டெல் வெதர் யூ ஆர் கெட்டிங் திஸ் ஆன்சர் ஆர் நாட். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஒருவேளை ஆன்சர் வரலைன்னா எனக்கு ப்ரைவேட்டாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னா ஓகே தான். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸ்லாம் இல்லாமல் இந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியே கிடையாது. கண்டிப்பாக இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு என்ன கேட்பாங்க, ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ப்ராப்ளம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் ஷோன் த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் நெக்லிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இந்த செல்லோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப நெக்லிஜிபிள் அண்ட் இட் இஸ் அண்ட் வி கேன் டெல் தட் இட் இஸ் நாட் கிவன் இன் த கொஷன் இட் செல்ஃப். த ஸ்டெடி கரண்ட் இந்த 2 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குற கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் கரண்ட் பார்க்குறது எல்லாமே இங்கே ஸ்டெடி கரண்ட் தான் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ ஸ்டெடி கரண்ட் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த கெப்பாசிட்டரை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பேசலாம். இந்த சர்க்யூட்டை கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கள். இந்த சர்க்யூட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இந்த 2 ohm இந்த 3 ohm பேரலாக இருக்குது. அண்ட் இந்த கெப்பாசிட்டரோட ஒரு 4 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஒரு செல்லோட நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், 2.8 ohm உள்ள ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுலேருந்து நான் என்ன சொல்ல முடியும், இந்த கெப்பாசிட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் கெப்பாசிட்டர் அலோஸ் ஏசி பட் பிளாக்ஸ் டிசி. அதாவது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும், அலோஸ் ஏசி பட் இட் பிளாக்ஸ் என்ன பண்ணாது, இட் டஸ் நாட் அலோஸ் டிசி. இப்போ நம்ம பார்க்குறது எல்லாம் டிசி கரண்ட் தான். டிசி கரண்ட்னா ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் என்ன சொன்னோம், தட் இஸ் இதுதான் எனக்கு கரண்ட், இதுதான் எனக்கு டைமுக்கு போடும் போது கிராஃப் வந்து எப்படி இருக்கும், கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், ஸ்டெடி கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த லெசனில் ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, தேர் இஸ் நோ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட். ஆல்டர்னேட்டிங்னா வேர்ட்லேயே நேம் என்ன சொல்லுது, சேஞ்சிங் கரண்ட்டாக பார்க்கல. கரண்ட் நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் தான் பார்க்குறோம், தட் இஸ் டிசி கரண்ட் தான் பார்க்குறோம். ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இது என்ன பண்ணும், ஏசியை தான் அலோவ் பண்ணும், பட் டிசி என்ன பண்ணிடுதுன்னு சொல்கிறேன், பிளாக் பண்ணிடுது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். இது ஏன் பிளாக் பண்ணுது, டிசி ஏன் பிளாக் பண்ணுது, ஏங்க மேம் ஏசியை மட்டும் அலோவ் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டில் நம்ம பார்ப்போம். பட் பிஃபோர் தட் யூ லெட்ஸ் அஷ்யூம் தட் இந்த கெப்பாசிட்டர் என்ன பண்ணாது, ஸ்டெடி கரண்ட்னா தேர் இஸ் நோ கரண்ட் அட் ஆல். ஸோ இதை நம்ம இல்லாத மாதிரியே நினச்சிக்கலாம். இப்போ இந்த 2 ரெசிஸ்டன்ஸும் எப்படி இருக்குது, நமக்கு பேரலாக இருக்குது. ஒத்துக்கிறீங்களா? இப்போ பேரலாக இருக்கிறதுனால டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன வரப்போகுது, பேரலல் இன் த சென்ஸ் தட் இஸ் 1/2 plus 1/3, கரெக்ட்? ஸோ இது வந்து பேரலல் கனெக்ஷனுக்கு. இது கெப்பாசிட்டருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் உல்டாவாக வருமா, கெப்பாசிட்டரில் வந்து பேரலாக இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணுவோம், இதே ரெசிஸ்டர்ஸில் சீரீஸாக இருந்தால் தான் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா 1.2 ohm எனக்கு வரும். செக் பண்ணி பாருங்கள், 1.2 ohm. ஹியர் ஐ ஹாவ் அனதர் செல், ஹியர் ஐ ஹாவ் அனதர் ரெசிஸ்டர், தட் இஸ் 2.8 ohm. இந்த 2.8 இந்த 1.2 எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா சீரீஸாக இருக்குது. ஸோ எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பி ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு சொல்லலாம், சீரீஸாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆட் பண்ணுவோம், தட் இஸ் 1.2 plus 2.8 will gives you டோட்டலில் நமக்கு என்ன வரப்போகுது, இட் இஸ் நத்திங் பட் 4 ohm நமக்கு வரப்போகுது. ஒத்துக்கிறீங்களா? ஸோ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு என்ன வருது, 4 ohm நமக்கு வருது. இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், டோட்டல் கரண்ட் பாசிங். இப்போ நம்ம கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்கான், இந்த ஸ்டெடி கரண்ட் த்ரூ 2 ohm தான் கேட்குறாங்க. பட் நான் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன், டோட்டல் கரண்ட் பாசிங் த்ரூ திஸ் சர்க்யூட் என்னங்கிறத நான் கால்குலேட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு தான் டோட்டல் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். டோட்டல் பொட்டென்ஷியல் இங்கே என்ன கொடுக்குறாங்க, 6 volt. அப்போ டோட்டல் கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? ஸோ டோட்டல் கரண்ட் இப்போ என்னன்னு சொல்லலாம், I'll take a pen. ஸோ இப்போ நமக்கு டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு, தட் இஸ் 4 ohm. அண்ட் டோட்டல் வோல்டேஜ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு 6 volt. அண்ட் டோட்டல் கரண்ட் பாசிங் த்ரூ த சர்க்யூட் என்ன வரப்போகுது, V is equal to IR. ஸோ I is nothing but V by R, that is 6/4. It is nothing but 3/2, or I can tell 1.5 ampere or 3/2 ampere அப்படியே நான் வச்சுக்கிறேன். இப்போ இது வரைக்கும் சொன்னது ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த 2 ohmல எவ்வளோ கரண்ட் போகுதுங்கிறத நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஸோ டோட்டல் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி அதிலிருந்து நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம், டோட்டல் கரண்ட் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். இது ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் கரண்ட் போகாதுன்னு சொல்லிட்டேன், இது ரெண்டும் சீரீஸாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு டோட்டல் கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. இப்போது இந்த 2 ohmும் இந்த 3 ohmும் எனக்கு எப்படிமா இருக்குது,
இந்த 2 ohm and 3 ohm எப்படி இருக்குது, எனக்கு பேரலாக இருக்குன்னு நான் சொல்லாமா? ஃபார் பேரலல் கனெக்ஷன் நமக்கு என்ன தெரியும், பொட்டென்ஷியல் வில் பி சேம். ஃபார் சீரியஸ் கனெக்ஷன் நமக்கு என்ன தெரியும், கரண்ட் வில் பி சேம். இப்போ இதில் இதில் கரண்ட்டே இல்லை. இப்போ நான் லெட்ஸ் அஷ்யூம் தட் ஐ கரண்ட் இதில் வருது, சரிங்களா? இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டரில் எவ்வளோ கரண்ட் போகும்னு சொல்லலாம், I1 கரண்ட் போகும்னு சொல்லாமா? இந்த 3 ohm ரெசிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ கரண்ட் போகும்னு சொல்லலாம், I மைனஸ் I1 கரண்ட் போகும்னு நான் சொல்லாமா? நான் சொல்கிறது புரியுதா? இங்கே என்ன இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். திஸ் இஸ் 2 ohm இருக்குது, இங்கே 3 ohm இருக்குது. இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நான் காமனாக I கரண்ட் நான் கொடுக்குறேன். பேரலாக இருக்கும் போது எனக்கு பொட்டென்ஷியல் தான் சேமாக இருக்கும், பட் கரண்ட் இங்கே சேமாக இருக்காதனால இங்கே எனக்கு I1 கரண்ட் போகும், இங்கே எனக்கு என்ன போகும், கரண்ட்டு I மைனஸ் I1 கரண்ட் போகும். தட் இஸ் 5 ஆம்பியர் நான் கரண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இங்கே எனக்கு 2 ஆம்பியர் கரண்ட் போச்சுன்னா இங்கே பேலன்ஸ் இருக்கிற கரண்ட் தான் எனக்கு போக போகுது. டோட்டல் ஷுட் பி இன்கமிங் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு அவுட் கோயிங்காக எனக்கு இருக்கணும். இது ஆட் பண்ணால் எனக்கு திரும்ப I கரண்ட் தான் வரப்போகுது. ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? ஸோ ஐ கேன் அஷ்யூம் தட் இன் திஸ் போர்ஷன் I1 current is going and in this portion I minus I1 current is going. Since 2 ohm and 3 ohm la எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு, parallel நம்ம கனெக்ட் ஆயிருக்கு. parallel கனெக்ஷனுக்கு நமக்கு என்ன தெரியும், potential is same சொல்லாமா? so potential same na V1 is equal to V2. that is potential across 2 ohm must be equal to potential difference across 3 ohm. potential நம்ம எப்படி சொல்லலாம், I1 times R, that is resistance is 2 ohm. இதுக்கு என்ன வரப்போகுது, I2 times, that is I2க்கு பதிலாக இப்போ நம்ம என்ன போடுவோம், I minus, இங்கே என்ன கரண்ட் போகுது, I minus I1. நான் சொல்கிறது புரியுதா, I minus I1 times 3. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ இப்போ நமக்கு எழுதியாச்சு. இதில் இருந்து நம்ம சால்வ் பண்ணால் என்ன வரப்போகுது, இங்கே 2 times I1 இருக்குது, இங்கே 3 times I இருக்குது, மைனஸ் 3 times I1 இருக்குது. இந்த I1 இங்கே கொண்டு வந்துருங்க, என்ன வரப்போகுது, 5 times I1 is equal to 3 times I சொல்லாமா? இப்போ I1 in terms of I நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு, 3/5 times I. ரைட்? ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? இப்போ ஐ நமக்கு டோட்டல் கரண்ட் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சோம், 3/2 கண்டுபிடிச்சோம். ஞாபகம் இருக்கா? மறந்துடுச்சுன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோ கொஞ்சம் போய் பாருங்கள். இப்போ ஐ என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம், 3/2. இப்போ இந்த ஐக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், 3/2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? 3/2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன ஆகிடும், திஸ் பிகம்ஸ் 9/10. அப்போ I1 என்ன ஆகிடும், எனக்கு 0.9 ஆகிடும். இஸ் தட் கிளியர்? தட் இஸ் 0.9. I hope this is clear. So which one is correct? Option B is the correct. இப்போ I1 தான் நம்ம, அதாவது இந்த இதில் தானே கரண்ட் கேட்குறாங்க, இதில் தான் நம்ம I1 கரண்ட் போகுதுன்னு சொல்லிட்டோமே, அந்த I1 தான் நம்ம இப்போ என்னன்னு சொல்லிட்டோம், that is 0.9 ஆம்பியர். இப்போ ஒருவேளை 3 ohm ரெசிஸ்டன்ஸில் என்ன கரண்ட்டுன்னு கேட்டிருந்தா என்ன சொல்ல போகிறோம், that is I minus I1. ஐங்கிறது இங்கே என்ன, 3/2 மைனஸ் இது என்னது, that is nothing but 0.9 or I can write 9/10. இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா வரது தான் இந்த 3 ohm ரெசிஸ்டன்ஸில் போகுது கரண்ட்டு. இஸ் தட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த எஃபெக்டிவ் ஆர் ரிசல்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சர்க்யூட் A and B. இதை நம்ம பார்த்தாலே ஆன்சர் பண்ணிடலாம், ஒரு பெரிய கஷ்டமே கிடையாது. கொஞ்சம் கொஷின் தெரிகிற மாதிரி வச்சுக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 2 ரெசிஸ்டன்ஸும் நமக்கு எப்படி இருக்குது, சீரீஸாக இருக்குது. சீரீஸாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆட் பண்ணுவோம். கரெக்டாக? இது ரெண்டும் எப்படி இருக்குது, எகெயின் எனக்கு சீரீஸாக இருக்குது, ஆட் பண்ணிடலாம். 2R நமக்கு வரப்போகுது. வாட் அபவுட் திஸ் ஒன், இதோ இந்த ரெண்டுத்துக்குமே இது சீரீஸாக இருக்கா இல்லை பேரலாக இருக்கா, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ், அதாவது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து Bயில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ இதை நான் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். இது 2 போர்ஷனும் எனக்கு ஏல கனெக்ட் ஆகிருக்கு, இந்த 2 போர்ஷனும் எனக்கு பியில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. திஸ் போர்ஷன் இஸ் கனெக்டட் வித் த ஏ, திஸ் போர்ஷன் இஸ் கனெக்டட் வித் த பி. சின்ஸ் ஒன் டெர்மினல் இஸ் கனெக்டட் வித் த ஏ, correct, another terminal is connected with the B, so I can draw something like this. So this is R, correct? So இப்போ 2R and R மூணுமே எனக்கு எப்படி இருக்குது, பேரலாக இருக்குது. பேரலாக இருந்துச்சுன்னா என்ன வரும், ஸோ ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க, N ரெசிஸ்டன்ஸ் எனக்கு பேரலாக இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும், நம்ம பார்த்துருக்கோம், R/N. இப்போ இந்த 2R சேமாக இருக்கிறதுனால R எனக்கு சேமாக இருக்கணும். R ரெசிஸ்டன்ஸ் பேரலாக இருந்துச்சுன்னா டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் கிடையாது. அப்போ 2R எனக்கு பேரலாக இருந்துச்சுன்னா எஃபெக்டிவ் என்ன வரப்போகுது, 2R/2. ரெண்டு தானே இருக்குது, 2R/2னா என்ன வரப்போகுது, R வரப்போகுது. தட் இஸ் R for this one and this one. Again this one க்கு என்ன வரப்போகுது, இது பேரலாக இருக்குது, this is also R. எனக்கு ரெண்டுமே காமன் சேமாக தான் இருக்குது. R டிவைடட் பை எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது, 2. ஸோ R/2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் இருக்கா, இங்கே இருக்கா, R/2. ஸோ இது ரெண்டும் சீரீஸாக இருக்குது, இது ரெண்டும் சீரீஸாக இருக்குது. எகெயின் திஸ் இஸ் ஆல்சோ parallel with these 3. ஸோ எஃபெக்டிவ் வில் பி R/2. இல்லைனா நீங்கள் யூஷுவல் வேல கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், 1/R is equal to 1/2R plus 1/2R plus 1/R அப்படி போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம், which is very complicated. So why you are wasting this time? So instead you can go for this method. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம்.
resistors each of value 1 ohm are arranged as shown in the figure, the equivalent resistance between the points A and B will be. ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க, யூ ஆர் சப்போஸ் டு ஃபைண்ட் த ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி. ஸோ வாட் குட் பி த ஆன்சர்? இனிஷியலாக